حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ احادیث و روایات میں موجود ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر آپ کی سخاوت اور آپ کا جو زہد و تقویٰ ہے، آپ کی جو فضائل و مناقب ہیں، آپ کی جو شان و عظمت ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو شہادت کا پس منظر اور اس کے لیے جو ہمارے صحابہ کرام اور آل پاک کے اقوال اور انہوں نے جو اس بارے میں ارشادات فرمائے، عمومی طور پر ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ایک جگہ میں نے یہ سبق سنایا تو ناظرین نے کہا کہ اس پروگرام کو ریکارڈ بھی کروایا جائے تاکہ یہ امت کے لیے مزید ایک آسانی ہو جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ کی رضا کی نیت سے اس لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ کتاب الفضائل امام صاحب کی آپ پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے، اور اکثر حصہ گفتگو کا میں نے وہیں سے اخذ کیا ہے۔ سب سے پہلی روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 734 نمبر یہ روایت ہے، جس کے اندر آپ نے دو چیزوں کو بڑے آسان انداز کے ساتھ واضح کیا۔ پہلی بات فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر الزام لگائے وہ تین تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ نوجوانوں کو حکمرانی دیتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو چمڑے کی چابک ہے اس کے ساتھ سزا کو جاری کیا ہوا ہے، اور تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے یہاں کی جو چراگاہ ہے اس کو وسیع کر دیا ہے۔ جبکہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ تم نے بات پوری سنی پڑھی دیکھی نہیں ہے اور چڑھ دوڑے ہو ان کے اوپر جیسے کپڑے میں صابن داخل ہو جاتا ہے، یعنی بالکل تم نے دوسری بات سنی ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کپڑے میں صابن آپ پتہ ہے کتنا قریب ہوتا ہے اور اس کو دھونے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے، تو کہا تم ادھر گئے ہی نہیں، پوچھتے تو صحیح۔ اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی کہ تم ان پر جب چڑھ دوڑے، نہ تم نے شہر مدینہ اس حرمت والے مہینے کی عزت کا دھیان رکھا ہے، نہ ہی تم نے اس مہینے کا دھیان رکھا کہ یہ مہینہ کون ہے، ذوالحج کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تم نے اس کو بھی پامال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تم نے خلافت کی جو حرمت تھی، عزت تھی، اس کو بھی تم نے پامال کیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ خلافت بھی ان کی برحق تھی، شہر مدینہ کتنی عظمت والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کتنی عظمت والے ہیں۔ سیدہ صدیقہ پاک نے ساری بات کو واضح کر دیا۔ دوسری بات، حضرت سیدی و سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس بڑے بڑے راز تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، ایون دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جاتے تو آپ پہلے ان سے پوچھا کرتے، بتاؤ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو کیا بتایا ہوا، ایسے رازدان صحابی، تو اس کے مطابق پھر اگلا آپ قدم اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جندب فرماتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا یہ کہاں ہوں گے، تو فرمایا انہوں نے فوراً کہا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، تو کہا حضرت عثمان غنی کہاں ہوں گے، تو فوراً فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ قاتلین نے کتنی بڑی لعنت مول لی ہے۔ یہ صرف آپ کو ابھی ابتدائیہ بتا رہا ہوں۔ پھر اگلی بات، یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے یہ 735 نمبر روایت ہے اسی کتاب الفضائل کے اندر۔ اچھا، یہ اگر مزید آپ تھوڑا سا دیکھیں تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بڑی پیاری بات اسی کتاب میں 764 نمبر روایت کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تک شہید نہیں ہوئے تھے تو لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے تو ان کو سفید اور کالے گھوڑے نظر آتے تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے مشاہدات ان کو کروائے جاتے تھے۔ کہا جب عثمان غنی شہید ہوئے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا، برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ چاند دیکھنے میں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، 29 کا ہوتا تب بھی واضح ہو جاتا، 30 کا ہوتا تب بھی واضح ہو جاتا۔ فرمایا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد لوگوں کے اوپر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 29 کا یا 30 کا، اکثر اختلاف رہتا تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیں، جدید ٹیکنیکل دور ہے، اس کے باوجود کہ خرد بینوں کے ذریعے، دور بینوں کے ذریعے اور مشینری کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اختلاف بہرحال رہتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ بالکل سمجھ لیں کہ درہم برہم ہو گیا تھا، کہ یہ چاند والا معاملہ بھی اس امت کے لیے اتنا آسان نہ رہا کہ جتنا پہلے تھا۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے لوگوں کو صدقہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ سیدھا حکمران کے پاس آتے جو بھی خلیفہ ہوتا اور کہتے کہ یہ ہمارا صدقہ ہے، آپ اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ ایک ترتیب ہوتی تھی اور اس کے مطابق وہ ہر حقدار تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ایسا خراب ہوا
कि लोगों को इस बात की समझ ही नहीं रहती थी कि हमने कैसे इस सदके को आगे पहुंचाना और किस तक पहुंचाना, यानी इख्तलाफ इस हद तक पहुंच गया। तो पता चला कि ये जो बुजुर्ग होते हैं इनके साथ अगर नाइंसाफी की जाए तो बहुत सारे रहमत और बरकतों के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जो शहादत है इसको समझना बड़ा जरूरी है। आप किससे भी समझें, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला आप इस बात को रिवायत करते हैं और ये 733 नंबर रिवायत है इसी किताबुल फदाइल के अंदर। वो फरमाते हैं कि हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको जब पता चला कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हजरत उस्मान गनी के कातिलों पर लानत करती हैं, तो हजरत अली उल मुर्तजा ने भी हाथ उठाए और उनके लिए लानत की कि वाकई जो हजरत उस्मान गनी के कातिल है वो लानत के मुस्तहिक है। बल्कि मौला अली ने यहां तक फरमाया कि वो आसानी में हूं या तंगी में हूं, जिस हाल में हूं अल्लाह ताला उन पर लानत करे जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को कत्ल किया और शहीद किया है। आप इस बात से अंदाजा करें कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत से पहले, ये 792 नंबर रिवायत इसी किताब के अंदर मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लेके गए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को जब देखा तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मरहबा हमारे भाई आए हैं, और साथ ही कहा आओ एक बात सुनाऊं तुम्हें। कहा क्या बात है? फरमाया कल महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे जियारत करवाई है और उस कमरे की जानिब उस एक रोशनदान था उसकी जानिब इशारा किया, यहां से हुजूर जलवागर हुए, साथ में हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सुभान अल्लाह। कहा कि आके मुझसे पूछा है उस्मान महसूर कर दिए गए हो? मैंने कहा जी हां। फरमाया क्या प्यासे हो? मैंने कहा जी हां। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक डोल मुबारक मुझे अता किया जो पानी का भरा हुआ था, कहा ये पिया अपनी प्यास को बुझाइए। कहा मैंने जब घूंट भरा तो मेरे पूरे जिस्म बिलखुसूस ये सीना और ये जो सामने वाला हिस्सा होता है कंधे, इसका जिक्र किया कि यहां तक मुझे ठंडक महसूस हुई। और उसके बाद महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उस्मान अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी मदद कर दी जाएगी और ये सारे आपके जो मुखालिफीन हैं ये रुसवा जलील हो जाएंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम आज रोजे की नियत कर लो तो अफ्तारी जन्नत में हमारे साथ कर लेना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा आपने किस चीज को इख्तियार किया? फरमाया मैंने हुजूर के साथ अफ्तारी करने को इख्तियार कर लिया है। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने पहले ही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आपकी जो शहादत थी उसकी जो अहमियत है उसको वाज़ेह कर दिया था। बल्कि आप इस बात से अंदाजा करें हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन पाक दोनों भाइयों को मौला अली ने फरमाया था कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, पहरा दो, उस्मान गनी का किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए वो अंदर जाए, और उन्होंने पहरा दे के दिखाया। और जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए तो मौला अली आए और अपने शहजादों से आप नाराज हुए कि तुम्हारे होते हुए कैसे ये शहीद हो गए। फरमाया बाबा जान आपने हमारी यहां जिम्मेदारी लगाई थी, हमने यहां से किसी को नहीं दाखिल हुआ, ये पीछे से कोई जनाब कार्रवाई हुई है और ये हजरत उस्मान गनी शहीद, और ऐसा ही हुआ था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं कि जिनके पहरेदार खुद हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। बल्कि एक रिवायत इसी किताब में 753 नंबर रिवायत पढ़ी है, हजरत इमाम हसन खुद गए हजरत सीदना उस्मान गनी के पास, कहने लगे जी हम आपके इशारे के पाबंद हैं, आप एक इशारा कर दें हम देखें इनके साथ कैसे निबटते हैं जो मुहासरा करके खड़े हैं। तो आपने फरमाया ए भतीजे आप फिलहाल अल्लाह के हुक्म आने का इंतजार कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का खून बहाऊं, मुझे ये पसंद ही नहीं है। यानी सहाबा हूं या आले पाक हूं, सब ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि आप हमें इशारा कर दें हम इनसे निमट लेते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि मैं शहर रसूल की हुर्मत को कभी भी पामाल नहीं होने दूंगा। ये तो थे इसके बारे में जरूरी गुजारिशात। अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपकी शहादत का असल पस मंजर क्या था। वजह यह बनी कि मिस्र का एक काफिला आया शहर मदीना के अंदर, हजरत उस्मान गनी करीबी एक इलाके में थे, वो वहां पीछे चले गए। आपको नागवार गुजरा के मदीने में मैं आ जाता, वहां बैठ जाते। खैर आपने कहा कैसे आयो? कहा जी कुरान मंगवाइए। उनका एक लड़का था तकरीबन कोई 25-30 साल का, वो बात कर रहा था, और ये इसी रिवायत में है 765 नंबर रिवायत किताबुल फदाइल इमाम साहब की आप पढ़ सकते हैं। वो जो लड़का था कहता जी कुरान मंगवाइए, कुरान आ गया, कहता जी 7वीं सूरत खोलिए, आपने खोली सूरह यूनुस थी, और कहता जी ये आयत पढ़िए कुल अराइतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिनहु हरामन व हलाला। ये उसने आयत पढ़ी, कर आगे पढ़ो, ये आयत पढ़ के ना आपने कहा क्या हुआ, आपने ये आयत मुझे क्यों कही? तो वो कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है कि मैं जो तुम्हें रिस्क देता हूं नाजिल करता हूं तो तुम बाज को हलाल करते हो बाज को हराम करते हो, तो क्या अल्लाह ने आपको इजाजत दी? कहा हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने यहां की चरागाह को बढ़ा दिया है। चरागाह बढ़ाने का मकसद यह था कि हजरत अबू बकर उस्मान के दौर, हजरत अबू बकर उमर के दौर के अंदर भी यही चरागाह थी, जहां से भी जंग होती तो वहां से जो जानवर होते इनको यहां रखा जाता और जो एक तकसीम कारी थी उसके मुताबिक तकसीम कर दिया जाता। इन लोगों का कहना यह था कि अब फुतूहात ज्यादा हो रही हैं और आपने यहां पर चरागाह बढ़ा दी है, तो आज जो जंग करते आप उन्हीं में बांट दिया करें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
आपकी बात, उनकी बात जब सुनी ना तो कहा कि ये आयत किसी और मकसद के लिए, लेकिन तुम किसी और मकसद के लिए पढ़ रहे हो। तो मैं नादरीन को कहूंगा ज्यादा जो कुरान की आयत और नंबर बताए ना तो ज्यादा उसकी तरफ ना तवज्जो किया करें, ये देखें कि वो मफहूम अपनी अकल का निकाल रहा है या कुरान हदीस में जो है वो निकाल रहा है। ये है असल बात समझने वाली। लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन अपना मतलब निकालकर वो तो हजरत उस्मान गनी पर भी एतराज करते हैं। आप और मैं फिर कहां के जनाब हमारे ऊपर क्यों नहीं एतराज हो सकता। तो कहने का मतलब ये आपने उनको बार बार समझाया, 3 मरतबा कहा और छोड़ दो, तुम ये गलत इस्तेदलाल कर रहे हो। फिर भी अब आपने देखा कि ये उम्मत में रखना पैदा कर सकते हैं, तो आपने उनसे कहा अच्छा ये बताओ कि अगर जैसे तुम चाहते हो कि जहां जंग हो वहीं माल खर्च कर दिया और कुछ कहना चाहो, उन्होंने कहा जी बाकी जो बचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुजुर्ग सहाबा हैं उनमें तकसीम कर दो। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन एक वादा करो, इस उम्मत को तोड़ोगे नहीं, इस उम्मत में गिरोहबंदी नहीं करोगे, शरारत नहीं करोगे। देखो उम्मत को जब बचाना हो तो कैसे कदम उठाना पड़ते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उन्होंने वादा कर लिया उनके साथ कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये फैसला कर दें। आपने लोगों को बुलाया, खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें कहा जाहिर सी बात है वहां बहुत सारे लोग काम करने वाले थे। फरमाया जिसकी जमीनें हैं वो वहां चला जाए, जिसके जानवर हैं वो उनको चलाए, जिसका काम है वो वहां चला जाए। हुक्म ये है कि जहां जंग होगी हम वहां तकसीम कर देंगे और बाकी जो बचेगा रसूलुल्लाह के बुजुर्ग सहाबियों के लिए है, ये हमने फैसला कर दिया। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, हजरत उस्मान गनी ने जब ये तकरीर की कई बंदे नाराज हो गए और कहने लगे ये तो बनु उमैया का मकरो फरेब है कि वो ऐसे हुक्म जारी करते हैं। तो आप जो बनु उमैया पर इतनी बातें करते हैं ये इनका कसूर नहीं है, ये बड़ी देर पहले की बातें हैं। और बनु उमैया में जो गंदा है वो गंदा है, वो यजीद हो या मरवान हो, उसकी कोई तरफदारी नहीं है और ना कभी हो सकती है। और इसके बाद भी कोई गंदा हो तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी वजह से पूरे कबीले को लताड़ना ये कहां की इंसानियत है। तो ये हजरत उस्मान गनी को ताना पहले भी दिया गया, ये कोई नया ताना नहीं है, बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये फैसला कर दिया। हुआ यह कि वो काफिला वापस मिस्र की जानिब चल पड़ा। मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूं। अब जब मिस्र की जानिब काफिला चला, हुआ क्या, एक बंदा उनके पीछे सवारी पर पहुंच गया, कभी उनको बातें करता है, कभी टॉन्च करवाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर, पता नहीं क्या शरारती बंदा है। उसको जब पकड़ा, पूछा कौन हो, तो कहता मैं उस्मान गनी का कासिद हूं। अच्छा क्या को हुक्म है? उसने कहा हाँ है मेरे पास हुक्म है। क्या है? तलाशी जब ली तो एक खत निकला जिसके ऊपर हजरत उस्मान गनी की मोहर भी लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था कि ये बंदे हाकिम मिस्र के पास जब पहुंचे ना तो या इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, या इनको कत्ल कर दिया जाए, या सूली पर लटका। 3 हुक्म उसके ऊपर लिखे थे। वो काफिले जब पड़ा तो हैरान हो गए, हजरत उस्मान गनी ने उधर हमारे साथ मुआहदा कर लिया है और इधर ये हुक्म जारी कर दिया है। बजाहिर तो ये एक अपोजिट चीजें थी। वो सारे के सारे उसको पकड़ा, साथ लिया और मदीने आकर हजरत मौला अली के पास आ गए। हजरत मौला अली शेर खुदा से कहने लगे देखा हजरत उस्मान गनी ने क्या किया है। आपने फरमाया कि उस्मान गनी ऐसा नहीं कर सकते और ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं जी आप आए। फरमाया मैं नहीं खड़ा हो सकता, वो उस्मान गनी आप पूछ सकते हैं। वो हजरत उस्मान गनी के पास गए। आपने फरमाया भी 2 बातें हैं, तुम ये कासिद को लेके आए हो, खत लेके आए हो, क्या है इस कहानी को मैं नहीं जानता। 2 बातें हैं, अगर तुम कहते हो खत मैंने लिखा है तुम्हें कत्ल करवाने के लिए, या तो तुम 2 गवाह ले आओ। अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो फिर दूसरी बात है कि मैं हलफ उठाता हूं। ना मुझे कागज का पता, ना लिखने वाले का पता है, ना मोहर लगाने वाले का, ना ले जाने वाले का, ये यानी मफहूमन ये कि सब कुछ आपने, मुझे किसी बात का नहीं पता। लेकिन वो हार गए। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मोहर आपकी लगी है और ये तहरीर लिखी और ये कहता है मैं आपका कासिद हूं। बजाय इसके कि वहां पर मौका दिया जाता है कि आप इसकी शफाफ किस्म की तहकीक करें, उन्होंने कहा नहीं जी आपने ये किया है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर आपका मुआसरा कर लिया। आप जब घर से बाहर तशरीफ लाते, छत के ऊपर से कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी रिवायत में है कई मरतबा आप सलाम कहते तो आपके सलाम का जवाब देते ही को नहीं था, अब दिल में कोई दे देते तो अलग बात है। ये हालत इज़हार वहां कायम हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला आप ऊपर से झांक के देखते, 40 दिन तक आपको मासूर किया गया। आप एक दिन आए, आपने कहा यार एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि ये जो मस्जिद थी जिसमें आज तुमने मुझे नमाज पढ़ने से रोक दिया है, पता है इसकी तौसीह किसने करवाई थी, किसने वो पैसा दिया था? लोगों ने कहा हमें पता है आपने दिया था। तो फरमाया हम मस्जिद भी खुली करवाएं और आज हम यहां पर कोई नमाज भी ना पढ़ने दे। बताओ। उसके बाद फिर आपने कहा क्या तुम्हें पता है कि बीरे रूमा जो के वक्फ करवाया था किसने करवाया था? कहा जी आपने। तो फरमाया उस कुएं का पानी मुझे पीने पर पाबंदी लगा दी गई, मैं समंदर के पानी से रोजा खोल रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं समंदर का पानी पी रहा हूं। अल्लाह अकबर। यहां ऐसा तल्ख माहौल पैदा हो गया। लेकिन आपके पास सहाबा किराम आते थे, आले पाक के अफराद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। आपने फरमाया मैंने खून नहीं बहाना, इनको खुद समझ होनी चाहिए कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। और उन्होंने तहकीक तक तो बात जामे ही ना दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास कुछ दोस्त आते थे जो बात करते थे। एक दिन आपने एक से फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए हैं
اور مجھے آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، بس آپ کو پہلے پتا تھا۔ اب آگے بھی میں شارٹ کٹ کر کے بتاتا ہوں۔ پہلے ایک شخص آیا، اس نے آپ کی داڑھی پکڑی، تو آپ نے کہا اگر تیرا باپ ادھر ہوتا نا تو یہ کام کبھی نہ کریں، وہ چھوڑ کے باہر چل گئے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے آپ سے جب سختی کرنا چاہی تو آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، فرمایا قرآن تیرا اور میرا فیصلہ کرے گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بھی چھوڑ کے آپ کو چلا گیا۔ تیسرا بندہ آ گیا، اس نے آ کر آپ پر تلوار ماری، تو آپ جیسے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتے، ایسے ہاتھ میں قرآن تھا تو قرآن کے کچھ اوراق کٹ گئے۔ آپ نے فرمایا ظالم، آج سے پہلے قرآن کے اس طرح الفاظ کو اور اوراق کو کسی نے نہیں کاٹا جیسے تیرے ہاتھوں نے کاٹا ہے۔ وہ بھی ڈر کے بھاگ گیا۔ چوتھے نمبر پر ایک بندہ آیا جس کو کالی موت کہا جاتا تھا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کا گلا دبایا اور تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ کے بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا اتنا نرم اور ملائم گلا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، میں نہیں ان کو مار سکتا۔ پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر ایک اور بد نصیب آیا جس نے آ کر آپ پر ایک وار کیا، اور اس وقت آپ قرآن مجید برہان رشید فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا خون اس کے اوپر گرا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ تھی آپ کی شہادت کی اصل وجہ، پس منظر۔ وہ جو مصری لوگ تھے ان کے اندر جو وہ لڑکا آیا ہوا تھا جو بڑی باتیں کرتا تھا، آج بھی کئی لڑکے ہیں جو بڑی بڑکے مارتے ہیں، ان کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ یہ فسادی ٹولہ آج سے نہیں ہے، یہ بڑی دیر پہلے سے ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ شہید ہو گئے، جس کی بشارتیں پہلے نبی پاک نے دے دی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم آپ سے مخاطب ہوں گے تو اس کے مضمون کو مزید آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔